മൗലാനയെ ഇതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സ്റ്റേജ് पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, सदर मुहतरम और काबिल एहतराम हाजिरीन बज़्म, आज खुशी मसरत से हम सरशार हैं। शादमानी के इजहार के लिए अल्फाज तंग दामान का शकवा करता है, क्योंकि हमारे माबैन एक ऐसी अजीम हस्ती जलवा फरोज है जो जामिया शरीयत व तरीक़त, खादिम कौम व मिल्लत, नाशिर उलूम शरीयत, मुहिब अहले इल्म व फजल, मंबे जूद सखा और महबूब खल्क होने के साथ साथ एक मुमताज मुदब्बिर व मुंतजिम, दौरे हाजिर में एक नेक दिल सियासतदा, सैकड़ों मिली दीनी तालीमी इदारों के रूह रवा, अजहर हिंद दारुल देवबंद के बावकार रुकन शूरा, रुकन पार्लियामेंट हजरत अक़दस मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासिमी दामत बरकातुहुम की ज़ात गिरामी मौजूद है। आइए मैं हजरत वाला को एक शर के जरिए दावत सुखन देते हैं। भूल गुल शम्सो कमर सारे ही थे, भूल गुल शम्सो कमर सारे ही थे, पर हमें उनमें तुम्ही भाई बहुत। तशरीफ लाइए और हम सबको अपनी कीमती बातों से मुस्तफीद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अरज़ना अमानता अलस समावाति वल अर्द फ़अबैन वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा फ़अशफ़क़न मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। मोहतरम बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम, स्टेज पे तशरीफ लाए हुए मुख्तलिफ इलाक़ों के बड़े बड़े उलमाए किबार और ख़ासकर इस इदारे के बानी हज़रत मौलाना यूसुफ साहब दामत बरकातुहुम, तलवाए अजीज़, पर्दे में बैठी हुई हमारी बहनें, आज मौलाना जामिया के मुदीर आम मौलाना अनवर साहब को ये मालूम है, मुझे कल आसाम से आना था। मैं बम्बई गया, बम्बई में मेरे घर है, मेरे बच्चे रहते हैं। सिर्फ इस प्रोग्राम को पकड़ने के लिए मैं घर नहीं गया, एयरपोर्ट के पास एक होटल में कमरा लिया ताकि ये फ्लाइट फोत ना हो जाए और मौलाना अनवर से हमारा 6 महीना गुज़िश्ता रमज़ान का जो वादा था यहाँ उसमें कोई वादा खिलाफी न हो। रात के 2:30 बजे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे पेट में ऐसी खराबी हुई तो इसहाल शुरू हो गया और ज़बरदस्त इसहाल। मैंने हमारे साथी मौलाना अंसार साहब से फ़ोन पे रात को 2:30 बजे कहा कि भाई कुछ सदका निकालो, दुआ करो ताकि वादा पूरा और मैं निकल सकूं। और तब से अब तक 2-2 गोलियां अलग अलग किस्म की ले ली डॉक्टरों के मशवरे से, लेकिन अभी भी वो इसहाल जारी है। लेकिन आना था, मुकद्दर में कि यहाँ का खाना था, तो इसलिए अल्लाह ने पहुंचा दिया। आप लोगों की दुआओं की बरकत से मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। फलिल्लाहिल हम्द। ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച യൂസുഫ് ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അമരക്കാരൻ
ഉസ്താദ് അൻവർ മൗലവി അവറുകൾ ഇതിനു മുമ്പും എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വരണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ യാത്ര കുറച്ച് കടുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു. ആസാമിൽ നിന്നും രാത്രി ഞാൻ ബോംബെയിലെത്തി. ബോംബെയിൽ എൻ്റെ കുടുംബമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ബോംബെയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നേരെ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. എങ്കിലും പാതിരാത്രി മുതൽ എനിക്ക് വയറ്റിന് വലിയ അസ്വസ്ഥത ആരംഭിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ മൗലാനയോട് പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും സദക്കാ ചെയ്യൻ, ഇതുപോലെ ഒരു വാഴ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരുമായി കാണാമെന്ന്. ആ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് പേടിയായി. അതിനുശേഷം ആ സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെ നിരന്തരം മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ഈ വരവ് സ്വീകരിക്കുകയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവേശത്തിനും ദീനിയായ മുന്നേറ്റത്തിനും കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. मौलाना अनवर साहब इंतहाई मुखलिस नौजवान है। गुज़िश्ता रमज़ान में हमारी खानका में ये पहुँचे। हमारे यहाँ खानका 40 दिन का होता है। मैं आखिर अशरे में उसमें शरीक होता हूँ। तो हम लोग एहतिकाफ में थे, ये बेचारे पहुँचे। ये भी अच्छी तरह बोल नहीं सकते और हम अच्छी तरह समझ नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकलीफ हुई इनको। खानका में रहे, खानका में क्या आराम मिलता है? कोई आराम नहीं, न खाने की फिक्र न कुछ की फिक्र। लेकिन ये रहे और 4-5 दिन ये अच्छे जम के रहे माशाअल्लाह। और हमारे साथ हर वक्त इनका एक मामला बहुत मोहब्बत का हो गया। इन्होंने वादा लिया कि आपको केरला आना है। मैंने कहा भाई मैं वहां जाके क्या करूं? जुबाने यार मन तुर्की वो मन तुर्की नवी दानम, हम तो नहीं जानते वो हमारी बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा नहीं हम इंतजाम कर रहे हैं। मैंने कहा कम से कम केरला में सबसे पहले इस्लाम आया, यहाँ मस्जिद भी वही पुरानी मस्जिद आज भी है, तो उसके भी देखने का एक शौक था। मैंने कहा भाई वक्त निकालो, अल्लाह के भरोसे पे वादा को पूरा करो। लेकिन यहाँ आने के बाद हालांकि हमारी 2 दुकानें हैं यहाँ लुलु में, इसमें एक और है दुकान, मैं दुकान पे भी नहीं जा पाया, पूरा दिन पड़ा रहा और न मस्जिद देखने पाया। इसलिए बहरहाल प्रोग्राम की नियत थी, अल्लाह ने पूरा करा दिया। और अल्लाह आपकी दुआओं से आप हजरात के कुछ कहने का मौका दे दे, ताकि अल्लाह ताला जो है आपको भी कुछ फायदा पहुंचा दे और मुझे भी इसका फायदा पहुंचे। സഹോദരങ്ങളെ, മൗലാന അവറുകൾ ഇവിടെ വിശാലമായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. പക്ഷേ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരികൾക്കുള്ളിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലകശക്തി ആത്മസംസ്കരണമാണ്, ആത്മീയ ഔന്നിത്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇവർക്ക് തസവൂഫുമായി ബന്ധമുണ്ട്. എല്ലാ റമദാനിന് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച് റമദാൻ അവസാനത്തോടെ അവസാനിക്കുന്ന 40 ദിവസത്തെ ശിക്ഷണ അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധിയായി ഉസ്താദ് അൻവർ മൗലവി അവിടെ വന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ത്യാഗം ചെയ്താണ് നീണ്ട യാത്ര ചെയ്ത് വന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹം ദിക്റിലും ദുആയിലും പങ്കെടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഭാഷ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് പണ്ട് മുതലേ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സഹാബാക്കളുടെ പാദസ്പർശനമേറ്റതായ നാടാണ്, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്ജിദ് ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ വരികയുണ്ടായി. എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ 2 കടകളുണ്ട്, എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ദുആ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു മൗലാനായിക്ക് പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യുക. അള്ളാഹു പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് സൗഖ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഈ സമയത്ത് പറയുകയാണ്. അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. एडवोकेट सिराज साहब, शायद नाम है ना, सिराज साहब, उन्होंने अभी मेरे बारे में मेरा बायोडाटा पढ़ के सुनाया। हकीकत में ये कुछ भी नहीं है। ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये सिर्फ अल्लाह का फजल और उसका करम है। जो कुछ भी वो काम किसी से ले ले,
एक जर्रे से आफ्ताब का काम करा ले और एक आफ्ताब को भी नामो निशान भी खत्म करा दे। ये सिर्फ अल्लाह का फजल है और उसका करम है और बड़ों की दुआएं हैं। अकाबिरीन औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, असातिज़े दारुल उलूम और उसके बाद मशाइखिन किराम की और ख़ासकर मेरे पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना सैयद अरशाद बसनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दुआएं हैं। उसकी बरकत से वालिद साहब अजमल साहब, उनकी दुआएं हैं जो वो काम शुरू करके गए हैं। हम पांचों भाई मिलकर उसको अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला उनके सपनों को, उनके सपने में एक मेडिकल कॉलेज था, अल्लाह करे वो मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू हो जाए और अल्लाह उसको कामयाब भी करे। एक उनका यूनिवर्सिटी लड़कियों का अलग था, लड़कों का उनका फिक्र था। एक लड़कियों का यूनिवर्सिटी होना चाहिए, एक लड़कियों का यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों के भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीन खरीद लिए गए हैं। दुआ फरमाए। हमारा चीफ मिनिस्टर, हालांकि वो हमारे ख्याल का नहीं है, हमेशा उससे हमारा टकराव होता रहता है, लेकिन इस मामले में मेडिकल कॉलेज के बारे में और यूनिवर्सिटी दोनों के बारे में उसने वादा किया है कि आप बाकी काम पूरा कीजिए। परमिशन, स्पेशल परमिशन असेंबली में, हाउस में मैं पास करा के दूंगा आप लोगों के लिए। സഹോദരങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് സിറാജ് സാഹിബ് എന്നെ പറ്റി ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, ദാലിക ഫദ്ലുല്ലാഹി യുഅ്തീഹി മൻ യശാ, ഇതെൻ്റെ ശേഷിയോ മേന്മയോ ഒന്നുമല്ല, കാരുണ്യവാനായ പടച്ചവൻ്റെ ഔദാര്യമാണ്. അവരുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഔദാര്യം കനിഞ്ഞരുളുന്നു. പടച്ചവൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു തരി വസ്തുവിനെ കൊണ്ട് ഉന്നതങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് എൻ്റെ മഹാന്മാരായ ഗുരുനാഥന്മാരുടെയും പടച്ചവൻ്റെ ഔലിയാക്കളുടെയും ദുആയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ ആത്മീയ സരണിയിലെ ഷെയ്ഖായ മൗലാന സയ്യിദ് അസ്അദ് മദനിയുടെയും എൻ്റെ ആദരണീയ പിതാവ് അജ്മൽ സാഹിബിൻ്റെയും ദുആയുടെ ഗുണമാണ് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു, വാപ്പ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ 5 സഹോദരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വലിച്ചിട്ടും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യൽ. അല്ലാഹു തആല വാപ്പയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ വാപ്പയുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ വാപ്പയുടെ മറ്റ് 2 ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ആൺകുട്ടികൾക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പെൺകുട്ടികൾക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇത് വാപ്പയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. ഞാനതിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആസാമിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പോരാട്ടത്തിനും അതുപോലെ പ്രശ്നത്തിനും സംവാദത്തിനുമാണ്. പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഉദാരമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സ്ഥലം തയ്യാറാക്കി, പിന്നെ അവിടെ നിയമസഭയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക അനുവാദം തന്നെ നേടിത്തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ദുആ ചെയ്യുന്ന അല്ലാഹു മൗലാനായുടെ മനസ്സിന്, ശരീരത്തിന് നല്ല മനക്കരുത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ, ശരീരശേഷി നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ നിലയിൽ പടച്ചവൻ പൂർത്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. आप हजरात की दुआ से हम लोगों ने अब तक अजमल चैरिटेबल हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल के नाम से, हम मीन्स हिंदू मुस्लिम्स मिला के हमने उसका नाम रखा और उसका नाम हमने हम दिया। सिर्फ मुल्क की भाईचारगी को मेंटेन करना है और वाकई खिदमत खल्क जहाँ है वहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, उसका कोई मजहब नहीं है, वो सिर्फ इंसान है। बीमार है तो वो सिर्फ बीमार है। हॉस्पिटल में जब आदमी जाता है और उसको जब खून की जरूरत पड़ती है तो नहीं देखा जाता कि ये खून हिंदू का है या मुसलमान का, उसकी जान जो है बचानी वो मुकद्दम होती है। इसलिए इस लाइन में अल्लाह का शुक्र है 4 हमारे हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है और गुज़िश्ता 25 साल में 40 लाख लोगों को हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 0% कॉस्ट के ऊपर 100% उनका इलाज कराया। ये रिकॉर्ड में हमारे पास कंप्यूटर में है। 40 लाख लोगों को हम लोगों ने इसकी मदद फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई। മഹാനായ പിതാവിൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. സഹോദരങ്ങൾ, ഇത്തരം സദസ്സുകൾ നമ്മളും ഇതുപോലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. സ്വന്തം വാഴ്ത്തുന്നതല്ല, നല്ല ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി അള്ളാഹു വഴി തുറന്നു തരും. വാപ്പയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ്
അതുപോലെ ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കണമെന്നത്. ഞങ്ങൾ അജ്മൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഹം എന്ന പേരിൽ ഒരു ആശുപത്രി, 3 ആശുപത്രി ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഹം എന്നാൽ ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ആശുപത്രി എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം രോഗം വരുന്നതിൽ ജാതിയും മതവുമൊന്നുമില്ല. ഇസ്ലാം എല്ലാവരോടും മാനവികമായും സ്നേഹത്തിനും സഹോദരത്തിനും വർത്തിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹം എന്ന പേരിൽ, നാം എന്ന പേരിൽ ആശുപത്രി ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. പടച്ചവൻ 4 ആശുപത്രി ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. പടച്ചവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ 25 വർഷമായി ആശുപത്രി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ 40 ലക്ഷം രോഗികളെ ഒരു പൈസയും മേടിക്കാതെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇതിനെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. जज़ाकुमुल्लाह। आज पूरी दुनिया का और खासकर हमारे हिंदुस्तान का और खासकर हमारे असम, बंगाल का, बिहार का ये अफसोसनाक अलमिया है। केरला इस मामले में एजुकेशन में बहुत आगे है, हम लोग बहुत पीछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार हिरा में जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, इस्लाम में सबसे पहले मुखातब किया ये कहकर इक़रा, पढ़ो पढ़ो, मीन्स एजुकेशन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आज अफसोस है, हम पढ़ रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं। कौन सी ऐसी तालीम है जो हम नहीं पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में आसमान पे है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमानों को तो कम से कम इतना याद रखने की जरूरत है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन तक ये कहा इक़रा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं कारी नहीं हूं। तीसरे दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाया और सीने से भींचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, पसीने निकल आए। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने हजरत का कल्ब जारी किया और हजरत ने जो पढ़ना शुरू किया तो क्या पढ़ा है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यहाँ हमारा और मुल्क के दूसरे बरादरान या पूरी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के लोगों का यहाँ ये फर्क आ गया कि हमको जो पढ़ना था इक़रा, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह के नाम से हम नहीं पढ़ रहे, अल्लाह के नाम से हम शुरू नहीं कर रहे। पता नहीं कौन किसके नाम से शुरू कर रहा है। आज अभी 1 महीना पहले मैं भोपाल में था मौलाना, वहां जमीयत उलमा की रिपोर्ट आई जिसमें आया केरला में कुछ जगहों में 47% तक लोग मुर्तद हो रहे हैं। अल्लाह, पता नहीं ये कहां तक सच है। ये हमारे लिए बहुत ही फिक्र की बात है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को हम नहीं मनाते करते हैं कि डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, बनाओ सब कुछ बनाओ, लेकिन पहले मुसलमान बनाओ। पहले उसके दिल में अल्लाह को डालो, अल्लाह की अजमत को डालो, कुरान की अजमत को डालो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उसके डालो, और उसके बाद दुनिया में जहां चाहो छोड़ दो। इंशाअल्लाह वो सब कुछ होगा, लेकिन मुर्तद नहीं होगा। जी സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി നാം ആരും വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട് ആസാം, അതുപോലെ ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സമുദായം വളരെ പിന്നിലാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ
ശക്തമായ പോരാട്ടവും പരിശ്രമവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു അത് എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത എപ്പോഴും ലഭിക്കാറുണ്ട്. കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാരാജ്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ മുന്നിലാണ്, സാക്ഷരതയിൽ വലിയ മുന്നിലാണ്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കേരളത്തെപ്പറ്റി അറിയുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നോട് മാപ്പാക്കണം. അടുത്ത ജമീയത്ത് ഉലമാ ഹിന്ദിൻ്റെ പരിപാടി കൂടിയാലോചന ഭോപ്പാലിൽ കൂടിയപ്പോൾ ഇതിനോടുകൂടി ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, ആളുകൾ ആകാശത്തോട് സംവദിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം 50% ആളുകൾ ദീനിൽ നിന്ന് മാറുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി സഹോദരങ്ങളെ. നമ്മളെല്ലാവരും വിജ്ഞാനത്തെ അങ്ങേയറ്റം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ തുടക്കം ഉദ്ഘാടനം ഇഖ്റ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. പഠിക്കുക, വായിക്കുക, പാരായണ പഠനങ്ങൾ നടത്തുക. നമുക്കതിനോട് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ല. എഞ്ചിനീയർ ആകണം, അതുപോലെ ഡോക്ടറാകണം, വക്കീലന്മാരാകണം. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇഖ്റ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്. ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ്, എല്ലാം പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പടച്ചവന്റെ നാമത്തിൽ, ആ നാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പടച്ചവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലയിൽ പാരായണ പഠനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ മറക്കുന്നു. अखबार ने लिखा कि गुज़िश्ता 5 साल में बंगाल में 34,000 मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई। क्या है? सिर्फ और सिर्फ बच्चों की गुत्थी में दिल न डालने का, माँ बाप के पैसे की लालच। फुर्सत नहीं है किसी के पास बच्चों को देखने। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलमा है, माँ बाप के पास सब कुछ के लिए टाइम है, कुत्ते के लिए टाइम है, बिल्ली के लिए टाइम है, टीवी के लिए टाइम है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए, बेहयाई के लिए टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है तो बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। ये इस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा आलमिया है। जिस तरीके से वो अपने कुत्तों का ख्याल रखते हैं, सोसाइटी का ख्याल रखते हैं, कोई नाराज ना हो, उतना ही वक्त अगर वो बच्चों के लिए दे देते और उनको दीन की तालीम दे देते, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना से उनको आरास्ता करते, साहबा किराम की जिंदगी उनके सामने रखते, ताबेईन तबे ताबेईन की जिंदगी उनके सामने रखते, बुजुर्गों के वाक़यात उनके सामने। शायद दोनों हाथ जोड़ के यह गुजारिश करूंगा, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चियों पर ध्यान दो। क्लास 10वीं 8वीं के बाद से अच्छी बच्चियां जवान हो जाती है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कॉलेज में कैसे जाना है, यूनिवर्सिटी में वो किस माहौल में है, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाना है, अंग्रेजी पढ़ाना है। अंग्रेजी आप यूरोप में चले जाइए, हम गए हुए जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग, ऐसे लोग जो अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं पढ़े, वो इतना बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं कि आप कहीं आके केरला के अंग्रेज वाले फील। ये तो तोते की तरह रटाना है। इसके लिए अपने दीन को हम छोड़ दें? वे बच्चों को आजकल स्कूटर देते हैं, मुसलमान बच्चियां गरीब होती है, स्कूल कॉलेज में आते जाते कई कई किलोमीटर बच्चियों को चलना पड़ती। उस दिन से उसके दीन से दूरी का इब्तिदा हो गया। एक दिन यही लड़कियां जाके किसी के साथ भाग जाती है और किसी की तरह मुर्सद हो जाती है। जी ബഹുമാനികളെ, നമ്മളെല്ലാവരും അല്പനേരം ഇവിടെ ശാന്തമായി സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കിൻ. ഇത് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലുമല്ല, നെഞ്ചിൻ്റെ വേദനയാണ് നമ്മൾ മുമ്പാകെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തെ പറ്റിയുള്ള വലിയ ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് ഉണർത്തുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച മൗലാന ഉബൈദുള്ള നദ്വി ഇതിനെപ്പറ്റി ശക്തമായി ഉണർത്തുകയുണ്ടായി. മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ നാണം കെടുത്തും,
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഹാഫിളാക്കണം, ആലിമാക്കണം ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ എല്ലാവരെയും പക്വമാക്കണം, പാകമാക്കണമെന്ന് വളരെ ശക്തമായി നിങ്ങൾ ഉണർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അടുത്ത് ബംഗാളിൽ 36,000-ൽ പരം പെൺകുട്ടികളാണ് അന്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒളിച്ചോടിയിട്ടുള്ളത്. വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. നമ്മളിന്ന് പട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയം, പൂച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയം വാട്സപ്പിനും കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മൗലാന അവറുകൾ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കാലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി ചിന്തിക്കണം, അവരെ ദീനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം. അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ദീൻ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നത് അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണ്. ഞാൻ യൂറോപ്പിലും മറ്റും പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട്, ഒരു അക്ഷരം പോലും അറിയാത്ത സഹോദരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഷ കുറച്ച് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായി കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മക്കളെ ദീനില്ലായ്മയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് വളരെയധികം പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രാജ്യത്ത് പെൺകുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നിഗൂഢമായ ശ്രമങ്ങൾ ചിലർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾക്ക് സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. അവരാ സ്കൂട്ടറുമായി കറങ്ങി നടക്കും. കറങ്ങി നടന്ന് പെൺകുട്ടികളെ വശീകരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. ആദ്യം പെൺകുട്ടികൾ നിരാകരിക്കും. പക്ഷേ 4-5 പ്രാവശ്യം അവരെ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ കയറും. ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് അന്യന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ പുറകിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവർ പിന്നീട് ദീനിനോട് പോലും എതിരാളികളായി മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളുടെ സന്താന പരമ്പരകളെ കുറിച്ച്, അടുത്ത തലമുറയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവരെ ദീനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ, എന്നിട്ട് അവരെ പറത്തിവിടിൻ, അവർ ദീനിലോട്ട് മടങ്ങി വന്നുകൊള്ളും. ആ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. मैं आप लोगों से, खासकर माँ बहनों से, माएँ घर बनाती है, बच्चों को बनाती है। एक मर्द अगर दीनदार होता है तो वो अकेला दीनदार होता है। एक महल माँ अगर दीनदार बनती है तो उसकी पूरी नस्ल दीनदार बन जाती है। इसलिए माएँ खुद भी दीनदार बने, अल्लाह के वास्ते बने, इससे पहले कि हाथ हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए। बहुत खराबी की तरफ जा रहा है मुल्क, जा रहा है हमारा अपना मुआशरा, जा रहा है हमारा अपना मुआशरा जा रहा है। किस तरफ हम जाना चाहते हैं? सिर्फ पैसे के लिए। कल लड़की बड़े बड़े पोस्ट पे जाएगी, वो तो आपको 6 महीने के भी लिए लाके नहीं, इल्ला माशाअल्लाह 100 में 1-2 खिला दे। वो जब पैसे को जिसका हाथ पहुंचेगा, तब तक वो माँ की मोहब्बत भूल चुकी है, भाई की मोहब्बत भूल चुकी है, बाप की मोहब्बत भूल चुकी है। माँ बाप को खुश करना, इसलिए ये माँ बाप को खुश करने की क्या फजीलत है, अल्लाह के यहाँ से क्या इनामात मिलेंगे, माँ बाप की दुआओं से उसकी दुनिया आखिरत बनेगी, ये हमने उसको कभी समझाया है। गांव गांव में हमारे दीनी मकातिब है, मकातिब में भेजने का टाइम नहीं है क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना है। इन बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, वो आगे बढ़ के बड़े डॉक्टर नहीं बन सकती, इंजीनियर नहीं बन सकता। सारे वक्त को जो है खेलने में कूदने में बर्बाद होगा, सोशल मीडिया में बर्बाद होगा। लेकिन दीनी तालीम के लिए वक्त निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए बोएंगे हम कूड़ा करकट, खट्टी और तीती चीजें, और उम्मीद रखेंगे यहां से फल सेब निकलेगा, अनार निकलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिस चीज का फल लगाओगे उसी चीज को काटोगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आजकल बच्चों के हालात हो गए हैं, माँ बाप की कोई परवाह नहीं, सोसाइटी की कोई परवाह नहीं, दीनदारी की कोई परवाह नहीं। सिर्फ अपनी
ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए हमारे बच्चे ख्वाहिशों के पुतले होते जा रहे हैं। और उस ख्वाहिश में रुकावट अगर माँ आती है, वो माँ से बगावत करती है। उसके लिए अगर बाप आता है तो बाप से रुकावट करती है। अगर सोसाइटी आती है तो सोसाइटी से भी बगावत करती है। इसलिए अभी भी वक्त है हमें अपने बच्चों के ऊपर, मैं नहीं कहता सबको मौलवी बना दी, हम नहीं कहते किसी को डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए, हम किसके पास जाएंगे? अगर हॉस्पिटल नहीं होंगे तो हमारे मरीज कैसे अच्छे होंगे? उनका कैंसर का, हार्ट का, ये सब चीजें इलाज कैसे होगा? हम कभी मना नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि मुसलमान बच्चा पहले वो मुसलमान हो, इस्लाम को समझे, कलमे को समझे, इस्लाम की मोहब्बत अपने दिल में डाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबाए किराम की, उम्महातुल मोमिनीन की मोहब्बत को दिल में डाले, उनकी तारीख को पढ़े। उसके बाद जो दुनिया में पढ़ना चाहे पढ़े। आज मैं खुद इंग्लैंड गया हूं, जाता रहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। साउथ अफ्रीका जाते हैं, आप में से भी बहुत से लोग गए होंगे। वहां क्या है, बच्चे बेहतरीन स्कूल में पढ़ते हैं, बेहतरीन स्कूल में बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर हो रहे हैं। आप लोग अपने यहाँ अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर सकते हैं। बच्चे स्कूल हमने देखा, लड़के लड़कियां जिस घर में हम मेहमान रहते हैं, कभी और किसी के यहाँ जाते हैं, रहना होता है। स्कूल से आए, उन्होंने फौरन बैग को एक तरफ फेंका स्कूल के, फौरन अपना इस्लामी लिबास पहना और फौरन जो है वह मदरसे की तरफ भागे। हर मस्जिद में वहां इस्लामी तालीम होती है। और वहां के बच्चे आज के इस गए गुजरे जमाने में सैकड़ों बच्चे आपको हाफिज कुरान भी मिलेंगे, ग्रेजुएट भी मिलेंगे, डायरेक्टर भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे और इंजीनियर भी मिलेंगे। क्या कमी है? यूरोप में रह के ऐसी बेहयाई की जगह में अपने दीन जिस तरीके से वो लोग मजबूती से पकड़ रखे हैं, उसको सीख। यही आपके कर्नाटका के पास है, शाहीन एकेडमी चलाते हैं, शाहीन एकेडमी, कदीर साहब, अब्दुल कदीर साहब, उनसे हमने मॉडल लिया। हमने आसाम में अपने यहाँ शुरू किया, जो पढ़ना है पढ़ो, ऊपर जाओ, लेकिन पहले हाफिज कुरान बनो। इस बीच में इतने दिन में हम लोग उनको दीन सिखा देते हैं। आइए देखिए माशाअल्लाह। और उसके बाद यही बच्चे क्लास 12 के बाद से सीधा नीट के एग्जामिनेशन के लिए उनको हम दो हमारे पहले बच्चे 19 में 2018-19 में हमारे 22 बच्चे डॉक्टरी के लिए गए, लड़के लड़कियां। उसके बाद 57 बच्चे बच्चियां गए, 57। और उसके बाद 157। और उसके बाद इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के नीट के एग्जामिनेशन में लड़के लड़कियां मिला के हमारे से एजुकेशन का जिहाद शुरू कर दिया। हमारे बच्चों के मुंह से डॉक्टरी के सीट खींच के ले जा रहे, किडनैप करके ले जा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए रात लंबी हो रही है, बात लंबी नहीं करनी है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा इतना ही कहना है भाई, इस मॉडल को अपनाइए। इंशाअल्लाह बड़े बड़े उलमा इसको अपनाए। माएँ बच्चियां देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास वैसा कोई इंतजाम नहीं है। हमारा जहां लड़कियों का इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इस्लामी हिजाब के साथ, पर्दे के साथ, वॉल के साथ, मैडम मैट्रन सब औरतें, उस बाउंड्री के अंदर कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता। सारा मामला उनका औरतों के साथ। डॉक्टर भी चेकअप के लिए आएगी और लेडीज होगी। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अब सैकड़ों बच्चे निकल रहे हैं, सैकड़ों बच्चे निकल रहे हैं।
लोगों की तमन्ना है मेरी बच्ची जो है डॉक्टर बन जाए, मेरी बच्ची इंजीनियर बन जाए। एक आदमी को प्यास लगी है, उसके सामने शराब की बोतल रखेंगे, वो नहीं पीना चाहता, तो आप बार बार शराब है, हराम है, मत पियो, ये कहने से तो अच्छा है कि हम रूह अफ़ज़ा के शरबत की, हलाल शरबत की कोई चीज उसको थमा दें कि भाई ये शरबत लो, उससे बेहतर मजेदार है, और पी के अपनी प्यास को मिटाओ। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो उस तरफ नहीं जाएगा, वो शराब को नहीं पिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने उसको तौफीक दिया तो वो शरबत के साथ अपने आप को खुश पाएगा। ഇവിടെ ധാരാളം സഹോദരിമാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവരോടും അവർ വഴിയായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഉമ്മമാരോടും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങളാണ്. ഒരു ഉമ്മ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പരിസരം മുഴുവനും ശരിയാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മുമ്പോട്ടിറങ്ങണമെന്ന് പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. മക്കളെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും, പക്ഷേ അവരുടെ ബന്ധം ദീനുമായിട്ടായിരിക്കണം. അതിനോടുകൂടി അവരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. വളരെ ഒരു വേദനാജനകമായൊരു കാര്യം ഓരോരുത്തർ ഉണർത്തുകയാണ്. ഇന്ന് പണത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും വന്നു. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് എത്ര വാപ്പ ഉമ്മമാർക്ക് മക്കൾ പൈസ തരുന്നുണ്ട്. 100 ആളുകളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ മാത്രമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി അവരുടെ പണം അവർ തന്നെ വെച്ചുപൂട്ടിയും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തും അവർ ജീവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും തകർക്കൽ കൂടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും നാം എല്ലാവരും ആദ്യമായി ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മക്കളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ബാലപാഠശാലകളുണ്ട്. പക്ഷേ മക്കൾക്ക് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന പേരിൽ മദ്രസകൾക്ക് യാതൊരു ഗൗരവവും നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. രാവിലെ ട്യൂഷൻ, വൈകുന്നേരം ട്യൂഷൻ. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മക്കളെ വെറും ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാവി വളരെ അപകടകരമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് വിതയ്ക്കുന്നത് അതിനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കൊയ്യുന്നത്. ജൈസാ കറോഗെ വൈസാ ഭറോഗെ, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലവും അങ്ങനെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ ദീനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം, അള്ളാഹുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും, സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും. അവരോടുള്ള സ്നേഹവും ബന്ധവും ഉണ്ടാക്കി അവർ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വലിയ വിജയം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അവർ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, ഹാഫിളീങ്ങളെ പോലും പ്രേരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറേറ്റും പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഹൈദരാബാദിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷാഹീൻ അക്കാഡമിയുമായി സഹകരിച്ച് അവർ ഇന്ത്യ മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 22 കുട്ടികൾ, രണ്ടാമത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 57 കുട്ടികൾ, അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം 187 കുട്ടികൾ. ഈ വർഷം 250 ഹാഫിളീങ്ങളായ കുട്ടികൾ നേരെ നീറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി അവർ മുമ്പോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉന്നതമായ വിജയം അവർ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് നമുക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിനോടുകൂടി അവർക്ക് ദീനുമായി ബന്ധം വേണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും മുന്നിൽ കള്ളിരിക്കുന്നു, നമ്മളവിടെ പോയി ഘോരഘോരം പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ്. കള്ള് തെറ്റാണ്, കുടിക്കാൻ പാടില്ല, അതിനെ തൊടാൻ പാടില്ല, മണക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കള്ളാണ്. ആ പാവത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ്? എന്നാലൊരു വഴിയുണ്ട്. ആ കള്ളിനെ പതുക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് റൂഹ് അഫ്സായുടെ നല്ല ഒരു സർബത്ത് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കിൻ. കുട്ടികൾ പതുക്കെ അതിനെ മണത്താനും അതുപോലെ അനുഭവിക്കാനും ആരംഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദീനിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം മാഹൗൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മക്കൾ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുന്നതാണ്. നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് വലിയ ഗുണമുണ്ടാകുന്നതാണ്. आज की ये मजलिस बहुत पुरनूर मजलिस है। कुरान की अजमत और हुफ्फाज़ कुरान, जिनके सीने में अल्लाह ने कुरान दे दिया, उनके सीनों को मुबारक हो। उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चे इन मदारिस के अंदर दिए,
और हिफ्ज़ कुरान के लिए दिया खासकर। इंशाअल्लाह ये बच्चे इसके बाद आलिम कुरान भी होंगे, मुहद्दिस भी होंगे, पूरी दुनिया के लिए रहनुमा बनेंगे। यही हमारी पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। जिसके सीने में कुरान होगा उसके सीने को जहन्नम का आग कभी नहीं जला सकता। एक हाफिज कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमारे आसाम में जागीर का निजाम है, अब खत्म हो गया। आपके यहाँ पता नहीं मुझे क्या है। जागीर का सिस्टम ये होता है मौलाना कि बच्चे जो है मदरसे में एक भी नहीं रहते, गरीबी है, इंतहा से ज्यादा गरीबी है। वो किसी के घर में एक बच्चा, किसी के घर में दो बच्चा, इससे ज्यादा लोग भी नहीं सकते। खेती बासी वाले लोग हैं तो एक एक बच्चे को अपने घर में रखते हैं। वो बच्चा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डेली वहां से मदरसा आता है और अपना इल्म जो भी लेना है अल्लाह तौफीक देता है तो वो जाता है। इस तरीके से 2.5 साल 3 साल के अंदर ये बच्चे हाफिज कुरान हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वालिदैन से, माँ बाप से, माँ बहनों से, ये बच्चा जो हाफिज कुरान है आप नहीं मानेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर किसी जगह अगर जाते हैं उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है, लाल कालीन लगा के, उनके पैर को जमीन पे नहीं पड़ने देते। कोई मिनिस्टर आ गया तो करते हैं और कोई बड़ा आदमी आ गया तो उसको रेड कारपेट वेलकम देते हैं। आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि ये हाफिज कुरान शायद इनके घर में रहने का घर नहीं होगा, लेकिन इनके पीछे, आगे पीछे, इनके पांव को फरिश्ते जमीन पर नहीं पड़ने देते, इनके पांव के पर नीचे पर बिछा देते अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अगर किसी के घर में वो बच्चा आता है फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं। इन बच्चों के लिए सब जमीन आसमान के परिंदे दुआ करते हैं। तो वो बच्चा अगर आपके घर से उसका खाना आता है, आजकल सिस्टम बदल गया, चंदे के जरिए से आता है, मैं देता हूं, आप देते हैं, आप देते हैं, आप देते हैं, तो वही बच्चे को खिलाने का। जहां अल्लाह का जिक्र होता है तो इससे बेहतर क्या जिक्र होगा कि कुरान पढ़ा जाए। कुरान शरीफ जहां पढ़ा जाता है या वाज और नसीहत, अब ये महफिल है, फरिश्ते उतरेंगे, उतरे हुए हैं, हमारा यकीन है। फरिश्ते भीड़ के भीड़ जमा हो जाती है, एक दूसरे को बुलाते हैं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अल्लाह के नूर की मजलिस, इल्म की मजलिस चल रही है। तो सब आते हैं, आके उस पूरे मजमा को घेर लेते हैं। रहमत के फरिश्ते आते हैं। आज हमारे पास इन जगहों में, इन महफिल में, आज सिनेमा का कोई महफिल लग जाए, आज नौटंकी के नाचने वालियां अगर आए तो मालूम हुआ 100 नहीं 1000 रुपया देके लोग उसमें जाने के लिए तैयार है। लेकिन दीनी जलसों में आने के लिए आज हमारे पास वक्त नहीं है। जहां की अल्लाह की रहमत बरसती है और जहां लानत बरसती है वहां 1000 गुना 10,000 गुना ज्यादा लोग होते हैं, और जहां रहमत बरसती है वहां अल्लाह की रहमत को लेने वाला कोई नहीं। ये अफसोस की बात, ये अफसोस की बात। ये बच्चे, एक साहबी रज़ी अल्लाह उनको वाक़या मुख्तसर कि वो बैठ के तिलावत कर रहे हैं और आहिस्ते तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि इस करीब में पलंग पे उनका बच्चा पड़ा हुआ है छोटा, और उनका सफर का घोड़ा बंधा हुआ है। जैसे ही वो जोर से पढ़ते हैं तो घोड़ा हिनहिनाने लगता है, जैसे वो जोर से पढ़ते हैं घोड़ा हिनहिनाने लगता है। वो फिर आहिस्ते पढ़ते हैं। ये वाकया जब खत्म हो रहा है, उन्होंने कुरान को बंद किया और जब आसमान की तरफ दुआ के लिए हाथ उठाया तो देखे बहुत नूर के टुकड़े टुकड़े आसमान की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरे दिन सहाबा किराम की आदत थी कि वो जो है, जो वाकया रात को पेश आता वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके सुनाते। या रसूलुल्लाह,
ऐसा वाकया हुआ कल रात। जब उन्होंने सुना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम अगर तिलावत जारी रखते तो तुम्हारे घर का छत और उसके ऊपर जो भी हिस्सा यहां से लेकर आसमान तक सारे रहमत के फरिश्ते जमा हो जाते। सुभान अल्लाह, सारे रहमत के फरिश्ते जमा हो जाते। तो जहां भी कुरान पढ़ा जाता है ऐसे वाकयात लोगों को देखने को मिलते हैं। एक साहब का वाकया है, बुजुर्गों से सुना, मदीने में वो हिफ्ज़ कुरान बच्चों को कराते थे। उनके शागिर्दों ने कहा कि हजरत आपके मुंह से क्या चीज खाते हैं, क्या आपके मुंह से खुशबू आती है? तो हजरत ने फरमाया नहीं भाई, मैं कोई चीज नहीं खाता, इलायची और बहुत सी चीज, जाफरान। लोग पीछे पड़ गए तालिब इल्म। उन्होंने जो है उनको जब पकड़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा भाई कोई चीज मैं नहीं खाता, हाँ अलबत्ता एक रात मैं सोया हुआ था, ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि तुम मेरी मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाते हो, अल्लाह की रहमत बरसती है, मैं तुम्हारा मुंह चूमना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कारी साहब का मुंह चूमते हैं। वो कारी साहब कहते हैं कि उसके बाद से सालों हो गया ये वाकया, मेरे मुंह से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लबे मुबारक की जो खुशबू थी वो मेरे मुंह में आई, वो आज तक खत्म नहीं हो रही है इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के कुरान की बरकत है, ये अल्लाह के कुरान की बरकत है जी। സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിട്ടുപോയി. നിങ്ങളോട് ഈ പറയുന്ന കാര്യം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നത് പാലിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലാഹു വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റും പോകുമ്പോൾ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച കാണാറുണ്ട്. അവിടെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നു, ഹാഫിളീങ്ങളുമാണ്. അവർ മറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഹാഫിളീങ്ങളുമാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, അവസാനമായി പറയുന്നു, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ. വലിയ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹിഫ്ള് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവരും തീരുമാനമെടുക്കണം, അവരുടെ ബന്ധുക്കളും തീരുമാനമെടുക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. ഇതുകൊണ്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ലോകം മുഴുവനും ഇതിന്റെ പ്രകാശം നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചെടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്. അതിലൂടെ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം തരും. നിങ്ങൾ ആരെല്ലാം സേവിക്കുന്നു അവർക്ക് ഐശ്വര്യം തരും. ഞങ്ങളുടെ ആസാമിൽ വളരെ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയുമാണ്. അവിടെ വീടുകളിലാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. നീണ്ട ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ആഹാരം കഴിച്ച് അവർ വന്ന് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരിലൂടെ വലിയ വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ അല്ലാഹു വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിഫ്ള് ചെയ്ത കുട്ടികൾ ഇനിയും ഖുർആൻ പഠിക്കുമെന്ന്, ഖുർആനിന്റെ ദഅവത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം. മറുഭാഗത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്തരം മദ്രസകളെയും ഹാഫിളീങ്ങളെയും ആലിമീങ്ങളെയും സേവിക്കും, അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യും, അവരോട് നല്ല വാക്ക് പറയും, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മോനാവറുകൾ വല്ലാത്തൊരു വാക്ക് പറയുന്നു. ഈ ഹാഫിളീങ്ങളുടെ മഹത്വം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവന്ന പരവതാനി വിരിക്കാറുണ്ട്, അവരുടെ പാദം ഭൂമിയിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരളിയത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് 4 ഭാഗത്തു നിന്ന് മലക്കുകൾ ചിറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കും. അതിന് മുകളിലൂടെയാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ടി മത്സ്യങ്ങളും പൊത്തുകളിലെ ജന്തുക്കളും ദുആ ഇറക്കുന്നതാണ്, പാപമോചനം തേടുന്നതാണ്. മൗലാന അവറുകൾ ചോദിക്കുന്നു, ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഇവരെ സേവിക്കുന്ന, സഹായിക്കുന്ന, മദ്രസകൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കുന്ന, അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ ഐശ്വര്യം കിട്ടാതിരിക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഐശ്വര്യം കിട്ടുന്നതാണ്.
സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ മഹത്വം നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ ഷരീഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സഹാബി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കുഞ്ഞ് അടുത്തുണ്ട്, അതുപോലെ മൃഗവും അടുത്തുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൃഗം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചാടാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് കുഞ്ഞിനെ പേടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പാരായണം നിർത്തി ദുആ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയ വിളക്കുകൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നതായിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ അരുളി, നിന്റെ പാരായണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ അവർ വന്ന് കൂടിയ കൂട്ടമാണ് നീ കണ്ടത്. അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രഭാതത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഐശ്വര്യം, ഖുർആനുമായി ആത്മാർത്ഥമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മദീന മുനവ്വറയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്നും വലിയ സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആളുകൾ ചോദിച്ചു, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സാധനം വല്ലതും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അത്തറ് പുരട്ടുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒന്നും പുരട്ടാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ രഹസ്യമായി കൂടി ഉസ്താദ് രഹസ്യമായി എന്തെങ്കിലും വായിൽ ഇടുന്നുണ്ടോ, വായിൽ തേക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി. അതുമില്ല. അവസാനം അവർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഉസ്താദെ, നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്നും വായിൽ നിന്നും ഭയങ്കരമായ സുഗന്ധം, ഞങ്ങളെ ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ മറച്ചു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് നിർബന്ധിതനായി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒരു പാതിരാവിൽ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട്, എൻ്റെ പ്രേരണ പ്രകാരം നിനക്കെതിരെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് നീ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിലെ മക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. ഒന്ന് എൻ്റെ അടുത്തോട്ടിരുന്ന് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ചുണ്ടുകൾ എൻ്റെ ചുണ്ടിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചു. അതിൻ്റെ സുഗന്ധമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. സഹോദരങ്ങൾ, ഇതാണ് മദ്രസയുടെ ഫലം. ഈ ആലിമീങ്ങളെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ഗുണം നമ്മളവരെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ, അവരുടെ ഐശ്വര്യത്തിൽ നമുക്കും അല്ലാഹു തആല വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. मैंने एक हदीस पढ़ी शुरू में, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतरीन वो आदमी है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए, कुरान से मोहब्बत रखने वाला, कुरान को अच्छा पाने वाला। अल्लाह का कलाम है, इसको अच्छा पाने वाला भी अच्छा होता है। मैं अपना वाकया सुनाता हूं। मैं जब पढ़ता था, मदरसे से जब आता, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अरबी एक लफ्ज नहीं जानती थी, नमाज की कुछ सूरतें याद थी, मुझे पकड़ के बैठ जाती, मेरी माँ पकड़ के बैठ जाती कि मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। रमजान में मुझे याद है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन में एक खत्म मुझसे कुरान सुनती, अल्हम्दुलिल्लाह, डेली एक खत्म। उनकी वो मोहब्बत, और हमेशा दुआ करती है कि मेरे बच्चों में अल्लाह हिफ्ज को जारी करना, अल्लाह हिफ्ज को जारी करना। आज उनकी दुआ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बेटे हैं, उसमें 5 के 5 हाफिज कुरान हो चुके हैं और दारुल देवबंद से हो चुके हैं। एक आखिरी बाकी है, उसके लिए दुआ फरमाए, वो भी हाफिज बन जाए इंशाअल्लाह। ആമീൻ, ആമീൻ. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു ഹദീസ് പാരായണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളുന്നു, ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹ. നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. പഠിക്കുന്നത് മഹത്വമാണ്, പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹത്വമാണ്. പഠിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദന്മാർ പഠിപ്പിക്കലും, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സേവന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാവരും ഈ അനുഗ്രഹത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. എൻ്റെ സ്വന്തം സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വിവരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ, അവർക്ക് വലിയ വിജ്ഞാനമോ അറിവോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് സൂറത്തുകൾ കാണാതെ അറിയാം, നമസ്കാര സൂറത്തുകൾ കാണാതെ അറിയാം. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിനോട് ഭയങ്കര അഭിനിവേശമായിരുന്നു, താല്പര്യമായിരുന്നു. റമദാൻ മാസത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഖത്മ്
എന്നെ കൊണ്ട് ഓതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസി കേൾക്കുമായിരുന്നു. അവർ നിരന്തരം ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു, റബ്ബേ എൻ്റെ മക്കളെ നീ ഹാഫിദീങ്ങളാക്കണമേ എന്ന്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഉമ്മായുടെ ദുആ കൊണ്ട് എനിക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. അള്ളാഹു എനിക്ക് 6 മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്, അതിൽ 5 പേരും ഹാഫിദീങ്ങളാണ്, ആലിമീങ്ങളാണ്, ദാറുലൂമിൻ്റെ ഫാദിലീങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു 5ാമനെയും ഹാഫിദും ആലിമുമാക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. मैं हमेशा ये कहता हूं कि अल्लाह किसी को 7 जमीन 7 आसमान की बादशाहत दे दे और वो कुरान से जाहिल हो तो उससे बड़ा फकीर दुनिया में कोई नहीं, और उसको दुनिया का कुछ ना मिले और सिर्फ कुरान को याद किया हुआ हाफिज कुरान हो, इल्म कुरान इल्म हदीस के सीने में है, उस ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യന് 7 ആകാശവും 7 ഭൂമിയും കിട്ടി, പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കിട്ടിയില്ല, പുണ്യമായ ഹദീസ് കിട്ടിയില്ല, അവൻ ഏറ്റവും വലിയ ദരിദ്രനാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, ആകാശവുമില്ല ഭൂമിയില്ല, വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ്, പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് കിട്ടി, അവൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ജീവിതം കിട്ടിയാൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാണ്. बहरहाल वक्त बहुत हो गया है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और पता नहीं यहाँ आने के बाद बोलने की तो बहुत चाह रहा है तबीयत, लेकिन സഹോദരങ്ങളെ, രോഗിയാണ്, आके बैठा हूँ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇനി കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു മൗലാന അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും സൗഖ്യവും സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ. अल्लाह ताला हमारी सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, इस मजलिस को कबूल फरमाए, इन बच्चों को कबूल फरमाए, आमीन, आमीन। इन असातिज़ा को कबूल फरमाए, आमीन। मदरसे के जिम्मेदारों को कबूल फरमाए, आमीन। उनकी जरूरियात गैब से पूरा फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला इन बच्चों को पूरी दुनिया में रोशन कर दे. ये इल्म दीन को लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम नबविया को लेके पूरी दुनिया में फैल जाए और इनकी जिंदगी की किफालत भी अल्लाह ही फरमाए. अल्लाह इनको गरीबी से, तंग दस्ती से, परेशानी से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए. वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन आमीन बिरहमतिका या रब. ജസാക്കുമുല്ലാഹ്. ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹു തആല ഈ സ്ഥാപനത്തെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ആമീൻ പറയും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. സ്ഥാപിച്ചവർ, നടത്തുന്നവർ, സേവിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ അനുഗ്രഹീത ഖുർആനിൻ്റെ സനത് ഏറ്റുവാങ്ങിയ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെ അല്ലാഹു ഹാഫിദീങ്ങൾ, ആലിമീങ്ങളാക്കുമാറാകട്ടെ. ലോകം മുഴുവനും ദീനിൻ്റെ ഇൽമിൻ്റെ പ്രകാശവുമായി നടക്കുന്നവരാക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദൃശ്യ ലോകത്ത് നിന്നും സഹായിച്ച് ഇതിന് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസൻ നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണം. ഇതിനു മുമ്പ് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടന്നു. അതിൽ മൗലാന ഉബൈദുല്ലാ സാഹിബിൻ്റെ പ്രഭാഷണം മൗലാന ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ മക്കളെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. ഒന്നെങ്കിൽ അവർ നാളെ നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കും. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വഴി നമ്മുടെ മക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലാണ്. എന്നിട്ട് മൗലാന ഈ ഹാഫിദീങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയുകയുണ്ടായി, ഹിഫ്ദിന്റെ സനത് മേടിച്ചു എല്ലാമായെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. മരണം വരെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ലോകം മുഴുവനും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. ശേഷം മൗലാന അൻസാറുല്ലാ സാഹിബ് അവർകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശമാണ് നൽകിയത്. ഇതേ ഉപദേശം തന്നെ നൽകിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ അവസാനം നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നൊരു വാക്ക്, ഈ മൗലാന അവറുകളുടെ സംസാരത്തിൽ വന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ്, കേരളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് ഈ സ്ഥാപനം കാരണമായി. കാരണം കേരളത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സഹാബാക്കളുടെ നാട്, അവർ വന്ന നാടെന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലായി കേരളത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ ദീനിൽ നിന്ന് മാറുന്നതായ വാർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു പരിഹാരം, എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടലും ജനങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുന്നവരാകിൽ മുഴുവൻ മദ്രസകളെയും ഹയാത്താക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തീരുമാനമെടുക്കും. നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ ബാലപാഠശാലകളെയും നമ്മളുടെ മുഴുവൻ മക്കളെയും, നമ്മുടെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 വയസ്സിന് താഴത്തുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ മക്കളാണ്, അവരെ എല്ലാം മദ്രസകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും തീരുമാനിക്കും.
അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കാൻ ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മാതൃക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞ മൗലാനയുമായി അൻവർ മൗലവിക്ക് അള്ളാഹു ബന്ധം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മളൊന്ന് ഉന്തി തള്ളിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആലുവയിൽ ഒന്നാന്തര സ്ഥാപനം, ഈ പറയപ്പെട്ട നല്ല നല്ല രംഗങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ട് മറ്റ് മദ്രസകൾ സജീവമാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഇതിന് ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം, തയ്യാറുള്ള ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സേവന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ കഴിയുന്നത്ര സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മതി അതിനപ്പുറം ആരും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ശുപാർശ ചെയ്യൻ. ആരുടെയെങ്കിലും മരണം നടന്നു, അവരുടെ മക്കളോട് പറയും, വാപ്പയുടെ പേരിൽ ഒരു മുറി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അവർ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു, അതിന് കൂലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിരന്തരം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യൻ. അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും. അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നന്മകൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ നായകൻ, വിശ്വത്തിൻ്റെ വസന്തം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സലാത്ത് സലാമുകൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. मौलाना एक चीज प्लीज, एक बात रहेगी, ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. वक्त देर हो रही है, लेकिन एक पैगाम तो आपको लेके जाना है मजलिस से, माँ बहनों को भी और हमारे उम्र वाले भाइयों को भी, जवानों को भी। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ताला से बुढ़ापे में सौदा कर लो, या अल्लाह, बुढ़ापे में सौदा कर लो। कि हजरत कैसे सौदा करें? कि या तो किसी मदरसे में अपना नाम लिखा लो, अगर जा सकते हो आ सकते हो, नहीं तो अपने घर में मस्जिद के इमाम साहब को बुला लो और रोजाना सिर्फ अलीफ, एक दिन बा, एक दिन ता, इसको ठीक कर लो, इस नियत से कि मैं कुरान को हिफ्ज करना शुरू कर दिया। हदीस पाक में है, अगर किसी ने कुरान को याद करने के लिए शुरू कर दिया, कुरान की तालीम को, उस हाल में उसकी मौत आएगी तो इंशाअल्लाह कयामत तक अल्लाह ताला उसके कब्र में एक फरिश्ता बिठा के रखेगा जो उसको हाफिज कुरान बनाएगा और वो हाफिज कुरान होकर इंशाअल्लाह कयामत के दिन उठेगा। ये हम चाहते कि नहीं चाहते? हाँ, जरा ये बोलिए। ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം കൂടി പറയാം, എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും സഹോദരങ്ങളെ. നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട വയസ്സന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും, അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരികളും പൊതുവായിട്ടും, ഞങ്ങളുടെ മഹാനായ ഗുരുനാഥൻ മൗലാന അസദ് മദനി പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പടച്ചവരുമായി കച്ചവടം നടത്താൻ നോക്കി. എന്താണ് ആ കച്ചവടം? എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മദ്രസയിൽ പോയി അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയായി പേരെഴുതി, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സൗകര്യം പോലെ വന്നാൽ മതി. ഇവിടെ വന്ന് അൻവർ ഉസ്താദിനെ കണ്ട് എൻ്റെ പേര് മദ്രസയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് വെക്കണം. ആഴ്ചയിൽ, മാസത്തിൽ 2 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ വന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മദ്രസയുമായി ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഉസ്താദിനെ വിളിക്കും. എന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട. ഒരു ദിവസം അലിഫ്, 2ാമത്തെ ദിവസം ബാ, 3ാമത്തെ ദിവസം അടുത്ത അക്ഷരം അല്പാൽപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ ഫലം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇവ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ വ്യക്തി പഠനം പൂർത്തിയാക്കാതെ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഒരു മലക്കിനെ നിയോഗിക്കും. ആ മലക്ക് വന്ന് ഇവരെ ഖിയാമത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പരിപൂർണമായ ഹാഫിളാക്കും. നാളെ ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഹാഫിളീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവൻ യാത്രയാകുന്നതാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ കച്ചവടം നടത്താൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാണ്? കൈവയ്ക്കുകയും തയ്യാറുള്ളവരെല്ലാവരും. അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കച്ചവടമാണ്. മൗലാന മൂർത്തി നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനം ആരംഭിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. एक और चीज, ये बच्चे, इनके माँ बाप को कयामत के दिन अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब करेगा और इनको वो ताज पहनाएगा पूरे अर्श में, जिस दिन ला यनफउ मालून वला बनून, ना बाप ना बेटा कोई किसी के काम नहीं आए। उस दिन इन बच्चों के माँ बाप को अल्लाह ताला ऐसा ताज पहनाएगा जो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा इंशाअल्लाह। कौन माँ बाप है जो इस फजीलत को नहीं चाहता?
हाथ उठा के बताइए कि हम नहीं चाहते। രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരളി, ആരെങ്കിലും മക്കളെ ഹാഫിളാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നാളെ ആഖിറത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ അത്രയും പ്രകാശമുള്ള ഒരു കിരീടം ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ആഗ്രഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കുക. മോനെ, ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഞാൻ തിരിച്ചു പറയുന്നു, ഈ ആഗ്രഹം മക്കളെ ഹാഫിളീങ്ങളാക്കി നാളെ ആഖിറത്തിൽ പടച്ചവന്റെ ഭാഗത്ത് ഉന്നത കിരീടം നേടാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ജസാക്കും. جزاك الله خير الجزاء. نشكرك على كلماتك القيمة الطويلة. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ത്യയുടെ ഭരണസ്ഥിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിരന്തരം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിത ഗർജനത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇളം തന്നൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് അടിച്ചു വീശി. അള്ളാഹുവിന് ആയിരം ആയിരം സ്തുതികൾ പറയണം. മൗലാനയുടെ അനാരോഗ്യത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഖുർആനിൻ്റെയും മൗലാനയുടെ ഒരു വാഗ്ദത്ത പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ചിന്തയുടെയും ബലത്തിലാണ് ഇത്രയും അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അള്ളാഹു ഇനിയും നമ്മിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള തൗഫീഖ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.